Good morning friends. Today we will study next application of derivative. The name of this application is increasing and decreasing functions. Many times we come across functions which have increasing nature, some functions have decreasing nature, and some functions are stationary. We can have a function which has all three natures. We can have a single function which has all three types of nature. That means it may have increasing nature, decreasing nature, and stationary also in different intervals. In this article, in this unit, we will study the nature of function, classification of function into increasing, decreasing, and stationary with the help of derivatives. With the help of derivatives. Increasing and decreasing functions. Let us observe graphs of two functions. In the first diagram, we observe that with increase in values of x, value of y increases. So we call this function as increasing function. While in the second graph, with increase in value of x, the values of y decreases. Therefore, we call this function as decreasing function. So we have a little idea about the increasing and decreasing function. Now in the next graph, I will show you two more functions. Now observe this first graph. In this first graph, we observe between a to c, function has increasing nature, and between b to c, the function has decreasing nature. In next diagram, in the next figure, the graph of the function increases between a to b. Here, when x changes its value from a to b, the graph has increasing nature. When x changes from b to c, the graph of the function neither increases nor decreases. We call such nature as stationary nature. Stationary या शब्दाचा अर्थ स्थिर असा होतो, वाढ होत नाही. And between c to d, the graph of the function is decreasing. The function has decreasing nature. Let us see the mathematical definition of increasing function. A function f is said to be monotonically increasing. A function f is said to be monotonically or strictly increasing function on an interval ab if for any x1 x2 belongs to ab with x1 less than x2, we have f of x1 less than f of x2. So what this definition says? This definition says if function f has property. What property? For any two numbers x1 x2 in interval ab, if x1 is less than x2, implies that f of x1 is less than f of x2. Means, in other words, with increase in value of x, if value of f of x increases, with increase in value of x, f of x increases, then that function is called increasing function. म्हणजे छोट्या x ची किंमत कमी असते, मोठ्या x ची किंमत जास्त असते. अगदी रफली बोलायचं झालं तर x ची किंमत लहान असताना f of x ची किंमत लहान आहे, x ची किंमत वाढली की f of x ची किंमत वाढते. याला म्हणायचं increasing function. हा ग्राफ पाहूया आपण. ह्या ग्राफ मध्ये x1 is to the left of x2. So x1 is smaller than x2. x1 is smaller than x2. मी तुम्हाला हा ग्राफ एनलार्ज करून दाखवतो. हा जो ग्राफ आहे, हा ग्राफ पहा. ह्या फिगरमध्ये x1 is to the left of x2. He first dotted line shows f of x1 and second dotted line shows f of x2. So if x1 is smaller than x2, then f of x1 is smaller than f of x2. If this is the case, then that function is called increasing function.
म्हणजे ग्राफकडे बघितलं कीच आपल्या लक्षात येते की इन्क्रीज होणारं फंक्शन आहे. पण जे डेफिनेशनमध्ये सांगितलेलं आहे ते सुद्धा इथं आपण व्हेरीफाय करून पाहतो की x1 लहान आहे x2 पेक्षा, एफ ऑफ x1 लहान आहे एफ ऑफ x2 पेक्षा. हे फक्त इन्क्रीजिंग फंक्शनमध्येच होतं. असं होत असेल तर त्या फंक्शनला इन्क्रीजिंग फंक्शन म्हणायचं. इन्क्रीजिंग फंक्शनची आणखीन एक छान प्रॉपर्टी इथं आपण डिराईव्ह केलेली आहे. ती प्रॉपर्टी इथं मी दाखवतो तुम्हाला. ती प्रॉपर्टी आहे इन्क्रीजिंग फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतो. इन्क्रीजिंग फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतो. हे मी इथं प्रूव्ह पण केलेलं आहे. ह्या x is less than x plus h. x is less than x plus h. इथून मी सुरुवात करतो. If x is less than x plus h, then definition of increasing function says f of x is less than f of x plus h. That means f of x plus h is greater than f of x. So f of x plus h minus f of x, this difference is positive. If I divide both sides by positive number h, I get f of x plus h minus f of x upon h. This is positive. If I take limits of both sides, I get its limit to be non-negative. This limit is denoted by f dash x. This is definition of f dash x. So f dash x is greater than or equal to 0. So this happens true for increasing function and this happens true for increasing function only. हे फक्त increasing फंक्शनच्या बाबतीत खरं आहे. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असणं हे इन्क्रीजिंग फंक्शनची कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी झाली. आता डिक्रीजिंग, इथे एक एक्झाम्पल आलेलं आहे पहा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. दिस फंक्शन इज इन्क्रीजिंग फंक्शन. विथ इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इन्क्रीजेस. त्याच्या डेरिव्हेटिव्हचं काय पाहूया आपण. इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज 1. डेरिव्हेटिव्ह इज non-negative. 1 is non-negative. So this function is increasing function. Now let us move to the definition of decreasing function. A function f is said to be monotonically, means strictly decreasing function on an interval ab if for any x1 x2 belongs to ab with x1 less than x2 we should have f of x1 is greater than f of x2. So increase in value of x, there is decrease in value of f of x. x1 is smaller. ही जी डायग्राम आहे, ही डायग्राम आपण परत एकदा एनलार्ज करून पाहू. ही डायग्राम याच्यात x1 is smaller than x2. x1 is smaller than x2. Look at f of x1. f of x1 is bigger than f of x2. x1 is smaller than x2, but f of x1 is bigger than f of x2. That means with increase in value of x, f of x decreases. So this is the definition of decreasing function. हे झालं decreasing function. आता मी decreasing फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असतो याच्याकडे जाणार आहे. हे इथं लिहिलेलं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन cannot be positive. It is less than or equal to 0. And these are the steps. You read these steps, go through these steps and verify that derivative of decreasing function is negative. Now let me explain what is difference between increasing and monotonically increasing. Increasing function, decreasing function, monotonically increasing, monotonically decreasing. म्हणजे बेसिक दोन प्रकार आहेत आपल्याकडं, इन्क्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग. आणि इन्क्रीजिंग फंक्शनमध्ये परत एक उपप्रकार पडतो मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग. काय असतं वेगळेपणा. जर फंक्शन इन्क्रीज होत असेल आणि इन्क्रीज होत असताना मध्ये जर कुठं स्टेशनरी होत असेल, स्थिर होत असेल, थोडं थांबत असेल, इन्क्रीज होण्यामध्ये त्याला आपण हॉल्ट घ्यायला परवानगी दिली, परत इन्क्रीज होतोय, परत हॉल्ट घेतो, असं जर त्याचं नेचर असेल तर त्याला म्हणायचं इन्क्रीजिंग फंक्शन.
मग मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग काय असतं? मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग म्हणजे त्याला मध्ये स्टॉप घ्यायला परवानगी नाही, त्याला स्टेशनरी व्हायला परवानगी नाही. इन्क्रीज होणं म्हणजे त्याने इन्क्रीजच होत राहायचं, मध्ये स्टेशनरी व्हायचं नाही, थांबायचं नाही. कंटिन्युअसली इन्क्रीज होणं म्हणजे मोनोटॉनिकली इन्क्रीज, स्ट्रिक्टली इन्क्रीज. काय क्रायटेरिया आहे मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग करता? द क्रायटेरिया फॉर मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग फंक्शन इज इट्स डेरिव्हेटिव्ह शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन झिरो. मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग करता काय कंडिशन आहे? मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग करता कंडिशन आहे इट्स डेरिव्हेटिव्ह शुड बी स्ट्रिक्टली निगेटिव्ह. आणि इन्क्रीजिंग फंक्शन करता काय क्रायटेरिया आहे, काय कंडिशन आहे? इन्क्रीजिंग फंक्शन करता क्रायटेरिया आहे इट्स इट्स डेरिव्हेटिव्ह शुड बी नॉन निगेटिव्ह. नॉन निगेटिव्ह म्हणजे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू झिरो. आणि डिक्रीजिंग फंक्शन करता काय क्रायटेरिया आहे? डेरिव्हेटिव्ह शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू झिरो. आणि डेरिव्हेटिव्ह झिरो आलं तर काय म्हणायचं? इफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन इज झिरो, हे इथं रिमार्कमध्ये लिहिले आहे. इफ f dash x is equal to 0, then at that point tangent is parallel to the x-axis. We cannot deduce that whether f of x is increasing or decreasing at that point. At that point, such a point is called stationary point. We say function is stationary. Stationary म्हणजे स्थिर आहे. डेरिव्हेटिव्ह झिरो असेल तर फंक्शन स्टेशनरी आहे, स्थिर आहे, म्हणजे ते इन्क्रीज पण होत नाही, डिक्रीज पण होत नाही. डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन इन्क्रीज होतो, डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन डिक्रीज होतं. हे झालं ह्याचा नेचरबाबत, हे झालं याच्या नेचरबाबत. आता आपण याच्यातले काही प्रॉब्लेम जे आहेत त्या प्रॉब्लेमकडे वळणार आहोत. पहिला जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम असा आहे, टेस्ट फेदर द फॉलोइंग फंक्शन्स आर इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग. एक फंक्शन पण दिलेलं आहे इथं, याच्या पुढे आणखी काही फंक्शन आहेत. एक फंक्शन आपल्यासमोर आलेलं आहे, हे फंक्शन इन्क्रीज होणार आहे की डिक्रीज होणार आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे. ग्राफ काढला तर आपण पटकन ग्राफ पाहून सांगू शकू की हे वर जाणार आहे का खाली येणार आहे, वरती जाणार आहे की खाली येणार आहे हे आपण पाहून पण ग्राफ नाही ना आपल्यासमोर ग्राफ नाही सांगायचं, आपल्याला डेरिव्हेटिव्हच्या मदतीने सांगायचं. मग इन्क्रीजिंग का डिक्रीजिंग हे कसं कळतं? डेरिव्हेटिव्हवरून कळतं. काढूया डेरिव्हेटिव्ह. काढला याचं डेरिव्हेटिव्ह आला 3x² मायनस 12x प्लस 12. ह्या डेरिव्हेटिव्हला फॅक्टराईज केला आणि त्याला सिम्प्लिफाय करून असं लिहिलं 3 इंटू x मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू झिरो, विच कॅनॉट बी निगेटिव्ह. when derivative is greater than or equal to 0, function is increasing function. This is characteristic property of increasing function. डेरिव्हेटिव्ह नॉन निगेटिव्ह असणं ही कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इन्क्रीजिंग फंक्शनची, म्हणजे हे फंक्शन इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. खूप सोपं आहे. हा दुसरा प्रॉब्लेम पहा. ह्या प्रॉब्लेमला आपल्याला इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे हे फंक्शन हे शोधायचं आहे. पहिली स्टेप आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढणं. हा काढला डेरिव्हेटिव्ह. पुढच्या स्टेपमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्हला सिम्प्लिफाय करू. जेवढं सिम्प्लिफाय करता येईल तेवढं सिम्प्लिफाय करा. मी याला -3 कॉमन घेऊन x - 1 स्क्वेअर असं लिहिलेलं आहे. Square is always non-negative. But it is multiplied by -3. So less than or equal to 0. F dash x is less than or equal to 0 for all x belongs to R. When f dash x is less than or equal to 0, the nature of function is decreasing. So this function is decreasing. F is decreasing for all x belongs to R, because its derivative is negative. Third example. In this example, f of x is defined for x not equal to 0. We find its derivative, and its derivative is 1 plus 1 upon x square. Here is the derivative f dash x. And we observe that square is non-negative, 1 is added to it, so it is strictly greater than 0. So f dash x is strictly greater than 0, means function is strictly increasing, monotonically increasing. इथं आपण नुसतं इन्क्रीजिंग लिहिण्याऐवजी अजून चांगलं उत्तर लिहू, आणि ते आणखी चांगलं उत्तर आहे आपलं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग. त्यालाच समानार्थी शब्द आहे मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग. हा आणखी एक प्रॉब्लेम पाहूया. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फॉलोइंग फंक्शन्स आर स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग. म्हणजे एक्सच्या कोणत्या किमती करता हे फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे.
आपण डिफरन्शिएट करू. डिफरन्शिएट करून हा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे एफ डॅश एक्स त्याला सिम्प्लिफाय करू. सिम्प्लिफाय करताना याला 6ने डिवाइड केलेलं आहे मी दोन्ही बाजूला. याचे फॅक्टर पाडले. आता फॅक्टर पाडल्यानंतर मी इथं थोडं थांबतो. थांबून काय करतो, हे जे एक्सप्रेशन आहे ना एक्स मायनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 याला झिरोला इक्वेट करतो. याला झिरोला इक्वेट करतो म्हणजे मला दोन नंबर मिळतात. पहिला नंबर मिळतो -1 आणि दुसरा नंबर मिळतो +2. मला दोन नंबर मिळतात. पहिला नंबर मिळतो -1 याला झिरोला इक्वेट केल्यानंतर. याला झिरोला इक्वेट केल्यानंतर नंबर मिळेल -1 आणि याला झिरोला इक्वेट केल्यानंतर नंबर मिळतो मला 2. मग हे दोन नंबर -1 आणि 2 हे दोन नंबर मी नंबर लाईनवरती प्लॉट केले. ह्या नंबर लाईनचे 3 भाग झालेले आहे. हा पहिला भाग आहे, हा दुसरा भाग आहे आणि हा तिसरा भाग आहे. अल्जेब्रा असं सांगतो की -1 आणि 2 ह्या इंटरवलमध्ये एफ डॅश एक्स म्हणजे ते जो प्रॉडक्ट आहे एफ डॅश एक्स तो एफ डॅश एक्स हा निगेटिव्ह असतो. हा निगेटिव्ह असतो इंटरवलच्या मध्ये -1 आणि 2च्या मध्ये. आणि हा इंटरवल सोडून म्हणजे 2च्या राईटला किंवा -1च्या लेफ्टला एफ डॅश एक्स हा पॉझिटिव्ह असतो. हे एक्सप्रेशन पॉझिटिव्ह असतं आणि आपल्याला तेच शोधायचं आहे. आपल्याला शोधायचं आहे की फंक्शन इन्क्रीजिंग कोणत्या भागात आहे, म्हणजे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह कुठे आहे. तर -∞ पासून -1 पर्यंत फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे. -1 पासून 2 पर्यंत फंक्शन डिक्रीजिंग आहे आणि 2च्या पुढे परत इन्क्रीज होते. मग आपलं उत्तर इथं लिहूया आपण. उत्तर असं लिहिणार आपण, एफ इज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग इफ एक्स इज लेस दॅन -1 और एक्स इज ग्रेटर दॅन 2. तुम्हाला इन्क्रीजिंग पाहिजे ना. इन्क्रीजिंग म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असणारा हा इंटरवल हा रिजन झाला. म्हणजे -1च्या लेफ्टला फंक्शन इन्क्रीज होत असणारे एक्स इज इक्वल टू -1 झाला की फंक्शन डिक्रीज व्हायला सुरुवात होईल आणि एक्सची किंमत 2च्या पुढं चालली की फंक्शन परत इन्क्रीज व्हायला लागतं. असा हा फंक्शनचा ग्राफ असणार आहे. ह्या फंक्शनचा ग्राफ अशा पद्धतीचा दिसणार आहे. मी पुढच्या एक्झाम्पलकडे वळतोय. हा माझा पुढचा प्रॉब्लेम आहे. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला एक फंक्शन दिलं आहे आणि हे इन्क्रीजिंग कोणत्या भागामध्ये आहे ते शोधायचं आहे. मी त्याला डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट केल्यानंतर त्याचा जो डेरिव्हेटिव्ह आला तो डेरिव्हेटिव्ह कसा लिहिलाय पहा. डेरिव्हेटिव्हला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मला असं एक्सप्रेशन मिळालं x² - 2x + 1. त्याला x - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहू शकतो. x - ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. x - ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. एक्सची किंमत 1 असताना तो 0 सुद्धा असेल. सो f डॅश एक्स मे बी इक्वल टू 0. f dash x may be positive but f dash x cannot be negative. Now for what values of x f dash x is strictly increasing if x takes value other than 1. 1 सोडून -1 सोडून 1 आहे की -1 आहे, 1 आहे. x is 1. So if we take number other than 1, this is +1. If we take number other than 1, all real numbers other than 1, for these values of x function is increasing. So function is strictly increasing for x belongs to r minus 1. So I will stop my today's lecture with this example. In the next lecture we will see another application of derivative. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद.